قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Vahabislerin hakkından masala degeze aytmanı. Yani bu tuğra men bekme qarab aytkandan sonra bizning aramızda yürüledi da menden günah taysine gez arkadaşlar. Bu Vahabilerin hakkından, şolana tersligin hakkından, şola tutman yol tüstügülekin hakkından anlatma suyup hastanede biri ayta tursa, biri ödene yaptı da kalar. O seyahatlardan bizim kardeşimiz Musallallahu Turağan Abdullah Halim Nebeyt'e alim adamlar kardeşler şunu çakırgan değil. O arada Allah razı olsun bizim televizyonda cevap verdi. Bu arkadaşlar bunda size tanış edeyim bu internette telegramları olsun, YouTube'larda olsun şu Vahabilerin hakkından hayırlı bir yaxşı bir işlettir Abdullah Halim. Ayrıca her bir zatına özünü bilegen alimler her bir ilmin içinde, Müslüman ilmin içinde çok türlü napravleni var bu. İmmenle şu Vahabizmin tersliğinin hakkından, şolanı tutma yolu tüstüğünde ve aytağlar arasında bu suat ayrıca Dağıstan'da Abdullah Halim şu yapma bakardı. Ayrıca bilgi spesyaliste ve aytağlar olmaz. O suat, o seyahat arkadaşlar cahille geç, 100 tur daha cahille gelir. Şu cahillerin atalarına, analarına, ola tanrılar gelecekte, ola İslam Hacı Süleyman masalar götürülgenedi. Şu orada bulaklı asmanı tergivde etmeydiği haber son olmasın, menbette yerkük olmasın için arkadaşlar iş ettik, ütilip şu alim adam çakıramız, Allah razı olsun, Allah halim gelir, arada işini koyup şöyle masalar götürülgeni son gelmeye kalmasın, menbette geliyor. Allah halim işte devam soğuk alır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qawli. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجميع جماعة سليم قلبك الحمد لله قال الله الذي هدانا للإيمان والإسلام كثوري نستوي الناس نقول إيمان الإسلام وعرفنا الحكمة والقرآن إذا لم تزناني مدرستي كان. Hvala Allahu, который дал нам возможность вот этот благословенный пятничный день, который является лучшим днем недели, как сказано в достоверном хадисе пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, день, которым Аллах сотворил Адама, день, которым Аллах вывел его из рая, день, которым Аллах умер Адам, и день, которым, как сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, только в этот день наступит Яум аль-Кияма, судный час. И что Всевышний Аллах дал нам возможность в этот благословенный день собраться в одном из его домов, чтобы поминать Аллаха, читать зикр, читать Коран, салават делать, дуаза насихат, как у нас говорят, в простонародье. И я выражаю благодарность имаму этой мечети Ислам Хаджи, что он меня пригласил сюда, вот, и имею возможность вот так видеть моих братьев по вере. Потому что часто, когда едешь, знакомишься с людьми, когда разговариваете через интернет, это одно. А когда вы сталкиваетесь с людьми вживую, общаетесь, вот это живое человеческое общение, живая человеческая речь, она ни с чем, то есть она ничем невозможно ее заменить. И чтобы слишком не затягивать сегодняшнее выступление, если у кого какие-то будут вопросы, иншаллах, после джум'а можно остаться, можете подготовить вопросы устные или письменные, неважно, можем обсудить. Потому что тема, которую сегодня сейчас вот имам Ислам Хаджи озвучил, тема обширная, то есть ее невозможно охватить там за одно выступление, там за полчаса или за час. И в основном я хотел обратить внимание на две составляющие. То есть сейчас
есть такая тенденция. Есть такая тенденция, люди, которые себя именуют действительно, да, но они, альхамдулиллах, являются подзабудчивыми мусульманами. То есть в целом мы не считаем их кафирами, за исключением тех, которые, как я сейчас покажу, если они не придерживаются тех порочных убеждений, которые несовместимы с исламом, то есть единобожием. Мы знаем, что основа религии – это аркан аль-иман. Аркан аль-иман – это аль-иман биллахи, ва малаикатихи, ва кутубихи, ва русулихи, ва льюмил ахири, ва бил кадри хайрихи, ва шаррихи мин Аллахи та'аля. Первое – это вера в Аллаха, вера в Его ангелов, в Его Писания, то есть книги, ниспосланные Всевышним Аллахом, вера в пророка и посланника Аллаха, вера в последний день, то есть Йом аль-Кияма, и вера в предопределение Кадар с его добрым и злом. Что все, что не происходит от Аллаха Субхану ва Та'аля. И вот эти все аркан иман, они возвращаются в основе к первому рукну. Это аль-иман биллах. Это вопрос, как говорится, жизни и смерти. От того, как человек вот в этой жизни проживет, какие у него будут убеждения в отношении Аллаха Субхану ва Та'аля, как он покинет этот мир, от этого зависит его счастье в обоих мирах или несчастье. Если человек покидает этот мир, будучи мусульманином, даже будучи мувахидом, будучи в имане, рано или поздно, независимо от того, либо Аллах его сразу ведет в рай по своей милости, либо если он заслуживает наказание за те или иные прегрешения и грехи, за которые, если он не принес покаяние, все равно Аллах очищает его и попадет в рай. Другого там нету, либо рай, либо ад. И это очень важный вопрос. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что на протяжении последних 30 лет, из которых 25 лет я сам был, скажем, в той группе фирка, я это часто говорю, о которой сейчас упомянул Ислам Хаджи, которые себя сегодня бьют в грудь и называют, что они только являются из числа Ахлу Сунна валь Джамаа. Как Аллах в Коране сказал про иудеев и христиан, которые говорят «Нахну абнау Аллах ва ахиббаху». То есть иудеи и христиане говорили, есть в Коране аят, что мы сыновья Аллаха и Его возлюбленные. Вот эти люди, особенно большинство из них, невежественная масса, они себя ведут так. Почему? Потому что вот начитались каких-то брошюр, послушали каких-то там проповедников или блогеров, вот это клиповое мышление, взяли оттуда какие-то высказывания, при этом не углубившись вообще в доктрину вот этого ваххабизма, они считают, что нет, это Ахлу Сунна валь Джамаа. Я хочу сразу заявить, что вот те, которые себя называют, вот, неважно, как они себя называют, салафитами называют или еще как-то называют там аль-фиркатун наджия, спасенная группа или ат-таифатун мансура, некоторые победоносные общины. Эти люди, которые сегодня здесь тоже очень сильно распространены, эти люди не имеют отношения к Ахлу Сунна валь Джамаа. Это люди из числа дуллян, забудчих. Я это открыто говорю. Подобно тому, как были му'тазилиты, были кадариты, были они и есть рафидиты и многие другие джахмиты, группы, когда появились, ученые Ахлу Сунна, начиная уже с первых поколений, они всякий раз они были на чеку, чтобы защищать убеждения мусульман. Убеждения мусульман от искажений. И когда появлялись люди, которые вносили те или иные искажения, они тут же либо выступали против них, либо писали опровержение. И мы имеем огромное научное наследие по этому поводу. Одним из таких ученых, который жил во второй половине 6-го столетия, был такой имам Фахруддин Ар-Рази, рахматуллах алейхи. Этот человек, который написал очень много книг. Один тафсир его, тафсир аль-Кабир, или который известен как Мафатих аль-Гайб, чего стоит, там более 30 томов. И этот человек всю жизнь посвятил защите исламских убеждений. Всю жизнь. В его время, где он жил, в этом месте были распространены убеждения, которые сегодня среди нас тоже появились такие же люди. Эти убеждения фактически, сейчас это объясняют, кто такие каррамиты, кто такие салимиты, это долгая история. То есть были распространены убеждения ташбиха и тачсима. Это основа отклонения людей. Человек, когда верит в Аллаха, он должен верить в Аллаха надлежащим образом, не предавать Аллаху сотоварищей, не предавать Аллаху те качества, которые ему не подобают. И он всю жизнь посвятил вопросу защиты исламских убеждений. И в конце концов этого человека отравили. Он умер в 606 году по хиджре. Сегодня у нас 1443 год. Спустя 55 лет после его смерти родился другой человек по имени Ибн Таймия. Этот человек, вот я их взял, я не стал сюда все вытаскивать, написал здесь, вообще книга сама, максимум это здесь еще 200 страниц. Вы представляете?
в сжатой форме он изложил убеждения мусульман. Какими должны быть убеждения мусульман? Как человек должен верить в Аллаха? И спустя 55 лет, когда родился человек и когда ознакомился с его трудами, в частности вот с этой книгой, он, обратите внимание, человек всю жизнь защищал убеждения мусульман. Всю жизнь писал труды, опровергал. То есть с ним действительно невозможно было сравниться. Почему? Когда, говорит, он садился на верховое животное, справа-слева от него собиралось 300 алимов. Не простых рядовых мусульман, алимы, которые ждали от него, когда же он ответит на вопросы и так далее. То есть это был действительно корифей, гигант. И я когда прочитал эту книгу и прочитал опровержение на него, он написал человек 8 томов. Вы представляете? Не оставил ни одну идею танзиха. Танзих — это очищение от Аллаха Субхану ва Тааля от недостатков. Не оставил ни одну идею танзиха, которую он утвердил, без того, чтобы не критиковать ее. И не оставил ни одну идею таджсима. Таджсим — это когда человек верит, что наделяет Аллаха человекообразными качествами. То есть когда приписывает ему руки, ноги, глаза, голень и так далее. То есть это не просто слова, а именно соответствующими значением этих слов. И после этого, по сегодняшний день, все те, которые сегодня раздают эти брошюры, говорят вот эти 3 основы или книги единобожия, они не углубляются в эти книги. Они не показывают эти книги. Они как рафидиты себя ведут. Знаете, рафидиты скрывают. У них 9 десятых они считают, что у них это такия. Такия — это маскировка религиозных убеждений. Когда спустя 25 лет, то есть вы представьте себе начало 90-х, да, после развала Советского Союза, когда не было ни интернета, не было достаточного количества книг, когда обучают вас и вам дают брошюру, вы читаете, маша Аллах, написано «Кала Аллаху ва кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Сказал Аллах, Всевышний, и сказал посланник Аллаха. Естественно, кто будет против этого? И в этих брошюрах не было тех вещей, которые они скрывают в своих более глубоких трудах. Это первая стадия. Поэтому сегодня даже у них ведутся дебаты, все в той же Саудовской Аравии, говорить ли вещи полностью, раскрывать ли свои убеждения полностью или их скрывать. То есть говорить людям вот на уровне их, если начнут говорить то, что там написано, человек просто от этого будет шарахаться. Потому что убеждение — это явное убеждение таджсима. Это первый признак отклонения человека от прямого пути. Первый признак. Имам Фахруддин Ар-Рази говорит, со времен Адама, алейхиссалям, есть хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что когда Аллах не спасал Адама, то есть спустил на эту землю Израиль. Кстати, ваххабиты в своих книгах, в одной из фундаментальных книг единобожия, они считают, что наша акида мусульман, что пророки безгрешны. Открыто пишут, что Адам совершил ширк. Вы понимаете, что это такое? Ширк — это язычество, многобожие. Не ошибку, ширк совершил. Я сначала не поверил, мы это когда читали. 2,5 года назад, будучи в Медине, я сидел на уроках одного из таких, на сегодняшний день, гигантов. Есть такой ученый, шейх Суалих Аль-Хусейни. И он ставил, как раз вот эти книги комментировал. И когда дошел до этого места, до этой главы, и этого аята, который истолковал его, скажем, предшественник Ибн Абдул-Ваххаб, что Адам совершил ширк, а там есть высказано у ученых, что мы знаем, что убеждения наши, что пророки и посланники Аллаха, они безгрешные. Они не могут совершать куфр, они не могут совершать ширк, они не могут совершать большие грехи. Даже малые грехи, у которых есть какое-то ничтожество. Знаете, вот проявление какого-то презрения, пренебрежения, такие вещи тоже они не совершают, потому что они избранные люди. И когда дошел до этого места, я внимательно слушал. Он говорит, да, на самом деле Адам совершил ширк. Смотрите внимательно. Адам, это в книге единобожия, Китаб ат-Таухид ибн Абдул-Ваххаб, это есть. Любому человеку могу это показать. И этот человек говорит, ну однако, говорит, ширк, смотрите, дальше они уже, чтобы сгладить этот момент, говорят, ну ширк бывает двух видов. А ширку фил ибада, а ширку фил таа. Ширк в поклении и ширк в повиновении. Это, говорит, касается не ширка, то есть не многобожия, в поклонении, однако в повиновении. Даже, хотя Ибн Абдул-Ваххаб не говорит о том, что он совершил ширк, Адам, алейхиссалам, алейхиссалам, простите меня, Аллах, за эти слова, что он якобы совершил ширк. В
поклонении и в повиновении. Это уже более поздние вставки их сегодняшних вот этих авторитетов. Но даже если гипотетически допустить, что это так, ширк даже в повиновении, это миналь кабаир, относится к большим грехам. Описание пророков, как говорят ученые Ахлю-Сунна, что когда приводит историю Сулеймана, алейхиссалям, в Коране, когда он ушел, когда муравьиха сказала: «О, муравьи, уходите, чтобы Сулейман и его войска, они же маленькие, случайно на вас не наступили и вас не растоптали». И говорит, эта муравьиха, о которой говорится в Коране, была мудрее, чем вот эти хашавиты и чем рафидиты. Хашавиты, которые... Да, почему? Потому что она понимала, что Сулейман, пророк и посланник Аллаха, и его сахабы преднамеренно не могут убить даже муравья. Эти говорят, что ширк совершил. И после этого мы идем на акида Ахлу-Сунна валь Джамаа. Я спрашиваю, каким образом эта акида еретическая может быть акида Ахлу-Сунна валь Джамаа? Поэтому в целом что нужно знать? Есть две основные составляющие. Вопрос веры в Аллаха, в которой эти люди являются мушаббихами, муджассимами, и вопрос манхаджа. Манхадж — это методологии. Как они будут распространять свою религию, то есть свой мазхаб. То есть хоть они говорят, это мазхаб, нет, это мазхаб. Мазхаб ма захба илейхи, то, к чему стремился человек, это мазхаб. И их мазхаб я называю вот этот коктейль, отсюда взяли мазхаб микс. Я достаточно опыт имею, 25 лет я изучал эти вопросы, пока не дошел до того, что дошел, алхамдулиллах. И пока Аллах меня не вывел оттуда. И многие ученые, я встречался со многими, не просто студентами, которые окончили медицинские университеты на отлично, но и с учеными шейхами, которые были на этих убеждениях, ушли оттуда. Потому что когда поняли, что эта ересь не имеет отношения прямого, то есть никакого отношения к убеждениям Ахлу-Сунна валь Джамаа. Если сравнить даже му'тазилиты, мы знаем, была такая фирка. Но сегодня тоже есть такие неому'тазилиты, которые, они вот не называют себя му'тазилитами, отдельные убеждения му'тазилитов у них присутствуют. Даже му'тазилиты, при всех их еретических убеждениях, они ближе к Ахлу-Сунна, чем вот эти хашавиты, которые себя называют салафитами, или которых мы называем ваххабитами, потому что они сами себя называли так. В манхаджи эти люди, обратите внимание, вся история появления этой фирки, вся история из их книг. Откройте, кто умеет читать по-арабски, откройте Тарих ибн Ганнама или Бишра и других. Вся история этой фирки направлена на войну только с мусульманами. Никогда эти люди, вот так кстати, против искренних кафиров никогда не воевали. Никогда кафиров. Я когда читал эту книгу, изучал, и когда один так называемый салафитский шейх мне когда сказал в 2014 году, когда появился ИГИЛ, я говорю, шейх, я не могу понять, что это происходит, почему? Здесь написано одно. Это шейх известный, Хасан ас-Забади, в Стамбуле живет египетский, можете обратиться к нему. Он говорит, я с 70-х годов предостерегаю этих книг. Почему? Потому что история этой группы не знает ничего, кроме войны с исламом, кроме войны с мусульманами. В то время, когда войска халифата стояли у врат Вены, Австро-Венгрии, в то время, когда мусульмане здесь, даже на Кавказе, сражались с агрессорами, эти люди выносили такфир мусульманам и убивали только мусульман. И обратите внимание, вся их деятельность, вы обнаружите, направлена только против мусульман. Таухид говорят. Я говорю, послушайте, давайте, если вы так считаете. Вот выступал Кизляр, я говорю, вот здесь рядом есть Калмыкия, там люди идолам поклоняются. Давайте пойдем к Таухиду призывать. Потому что они язычники, они поклоняются идолам. Человек, который ходит в мечеть, который говорит «Ашхаду ан ла иляха илlallah, ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах», который совершает пятикратную молитву, который читает Коран и читает зикр, который уверовал в Аллаха, его к таухиду не призывают в том понимании, в котором они. Его обучают ахкам дин, ахкам салат, ахкам сиям, ахкам закат, ахкам хадж, ахкам положения. А у них что? Они обращаются с мусульманами, как обращаются с мекканскими многобожниками. И это продолжается из поколения в поколение. И вы не найдете ни один пример, чтобы они направили свои стрелы против искренних неверующих. И когда я убедился, что все книги, которые писал основоположник ваххабизма Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, алейхи ма ястахакку мин Аллах, ни одной книги он не написал против искренних неверующих. Все стрелы, которые, все эти работы, усуль ас-саласа, аль-каваид аль-арбаа, аль-каваид аль-ситта, навакид аль-ашар и другие, там, китаб ат-таухид, они были направлены против тех ученых имамов из числа ученых ханбалитов, которые его объявили еретиком
и которые выступали против него при жизни, такие как Хафиз ас-Сафарини. Сафарини, они современники, кроме как Ашнахом он его не называют. У него прямо сравнено с Нафи ибн Азраком. Нафи ибн Азрак это основоположник секты, хариджитской секты Азракитов. Потому что они вырезали мусульман. Это всегда было, оно есть. Поэтому сегодня я, альхамдулиллах, я говорю, я с уважением большим отношусь к афганскому народу, который сегодня на корню выкорчевывает это. Пока этого не будет, даже Коран им нельзя преподавать, разрешать. Нельзя. Потому что через Коран они эту ересь будут проталкивать массы. Говорят, вот таухид, какой таухид. Все их вопросы будут вокруг чего? Они будут говорить вокруг могил, вокруг вопрос тавассуля, вопрос табарука, вопрос истигасы, вопрос там деревьев, камней, чего угодно. Но когда им говоришь аль-иману биллях, вера в Аллаха в первую очередь, давайте определимся, ты как веришь в Аллаха? Это первый рукн. Вы увидите, что они наделяют Аллаха. Они наделяют Аллаха в первую очередь. Смотрите, они говорят, что Аллах имеет границы. Это в их книгах написано, вот эти книги. Они утверждают, что Аллах состоит из частей. В Аллахе говорят. Кто хочет убедиться, прямо в книге Ибн Джибрина, это современник Ибн Усаймина, Ибн База, был такой ваххабитский шейх, книга под названием Аль-Иршад, Шарх Лум'ат аль-И'тикад, Лум'ат аль-И'тикад, это небольшая работа, Хафиз Ибн Кудам аль-Мақдиси, который родился в 541 или 620 году по хиджре, то есть жил 800 лет назад. В шархе он говорит, «Аль-ваджуху джуз'ун мин аззат», по отношению к Аллаху, что лик Аллаха это часть Аллаха, частично предают. Ибн Баз описывает Аллаха, знаете, чем говорит? У Аллаха есть тень. Открыто в его фатавах написано. Ибн Усаймин говорит в других фатавах, это как кто утверждает, что Аллах имеет тень, он более заблудший, чем домашний осел. Хотя даже не понимал, что его учитель это говорит. Третье, вы представьте себе, описывает Аллаха как харвана, бег. У Аллаха есть сифат харвана. У Аллаха есть сифат маля. Аль-маля, вы представляете, это видео есть все. Маля это скука. Я говорю, какое достоинство, чтобы описать Аллаха скукой? Как можно? Один говорит, разве в вопросах веры в Аллаха допустимы такие вольности? Это же не вопросы фикха, чтобы человек вышел и говорил, нарушается ли омовение соприкосновения к женщине или не нарушается. Это вопросы фикха. Здесь могут быть разные мнения, основываясь на шариатских доводах между имамами и муджтахидами. А вопросы веры в Аллаха. Допускать такие вольности. И когда я эти вопросы задаю, многие из них говорят, фа'алу лима юрид. Аят из Корана, он творит, что пожелает. Я говорю, ну это, как сказал Али ибн Аби Талиб, радийаллаху анху, когда один из хариджитов встал, когда он выступал, во времена 4-го праведного халифа Али ибн Аби Талиб, радийаллаху анху, он встал и сказал, «Иннил хукму илля лиллах». Власть, правление принадлежит только одному Аллаху. Зачитал аят. Али сказал, «Калиматуль хак, юраду биха батиль». Это слово истины, посредством которого стремятся к лжи. Почему слово истины? Потому что это аят из Корана, но его не применяют ни к месту. Для того, чтобы утвердить свою ложь, пытаются вот такими шубхатами, бросая шубхаты, говорят, все вопросы, вы обратили на это внимание, вы там зикру читаете, смотрите, вокруг чего они говорят, 4 зикру, 4 салавата, 4 там, дуа коллектив, вот вокруг этого они воюют. Им говорят, что, ребята, вы сначала определитесь вообще с понятием веры в Аллаха, это основа основ, у вас вообще это хромает. Вы, Ибн Таймия, открыто утверждают, что акида иудеев правильно в этом вопросе. А иудеи что? Они утверждают, что там наверху есть Бог, который сидит на троне. Вот они тоже утверждают, что он сидит, что он имеет размер, что он имеет вес. Это открыто пишут, что имеет вес, тяжесть, что он имеет границы, что он сидит, что он соприкасается, и так далее, и так далее. Я говорю, вы понимаете, что это происходит? И когда один из них начал мне говорить, он творит, что пожелает, ну, биля кейф. У них есть такое выражение, что угодно сказать биля кейф. Я говорю, хорошо, анта химар биля кейф. Я говорю, ты осел, ищак, говорю, биля кейф. Как ты думаешь? Ну, без образа. Смотрит, ему не нравится. Я говорю, ну, я же не сказал какой-то. Я говорю, просто я тебе говорю, ты ищак, просто биля кейф, без образа. Его задевает. Я говорю, интересно получается, вы описываете Аллаха, субханаху ва та'аля, всякими мерзостями, и после этого говорите, что это таухид, и он творит, что пожелает, но когда к тебе, по отношению к тебе, применяется какое-то слово, которое в твоем душе, оно оскорбительное, да, вам это не нравится. Поэтому не обольщайтесь тем, что вот поверхностно, вот это
скажем, айсберг, шелуха, вот который, это всего лишь раздача брошюр. Вот, ах, здесь написано про то-то и то-то. Эта информация, она не была доступна. Когда эти вещи другие пока не разъяснили, пока у одного шейха, у второго, у третьего, у пятого, десятого изучаешь, анализируешь, читаешь, и потом понимаешь, какое же болото на самом деле. А сегодня кое-кому это очень выгодно, и это все целенаправленно распространяется для того, чтобы мусульмане не были едины. Потому что, видя, что в мире происходит, кое-кому из власти имущих очень это выгодно. И поэтому, а люди же невежественные, когда людям говорят, а вот вы говорите, такой-то фулян или аллян сказал, мы говорим, что такой-то Аллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя, когда глубоко копнете, обратитесь к тафсирам, шархам к хадисам или к тафсирам к Корану и к книгам имамов, вы увидите, что не все так просто. И поэтому запомните, не все, что блестит, это золото. Эти люди в убеждениях, как сказал имам Фахруддин Ар-Рази, основа отклонения рода человеческого, это был ташбихуль халик биль махлук, уподобление Творца творению. Все посмотрите, вот если вы зайдете в церковь, вы видите там постоянно эти картины, там ангелов рисуют, этих рисуют. То есть человек по натуре, он, если Аллах не дал ему хидая, если у него нет ильма, он стремится как-то к осязаемости, к материальности. И если человек уже начинает представлять себе Бога, Всевышнего Аллаха, то этот человек уже, получается, поклоняется какому-то идолу. Разница между, к примеру, муджассимом, который воображает себе Бога, который имеет вес, который имеет огромный размер и так далее, и между идолопоклонником, к примеру, буддистом, только в том, что буддист поклоняется идолу, который видит своими глазами, а муджассим поклоняется идолу, который представляет в своем сознании. Да убережет нас Аллах от этого, и да сохранит Аллах мусульман от этой ереси, и да сплотит мусульман, и да наставит Аллах на правильный путь тех, кто заблуждается, тех, кто искренний. Многие есть искренние. Они многие не знают этих вещей. Они эти книги не читают. Они туда А на самом деле, когда у них уроки берешь, у их шейхов, они это начинают объяснять. Но они смотрят, созрел ли человек для того, чтобы эту информацию воспринимать. Есть такое выражение people how. Сейчас, если скажут эти вещи, народ не поймет. Значит, пока это не нужно говорить. Нужно говорить другие красивые лозунги. А как только люди станут более податливыми, и эта информация начнут пропитываться, они уже открыто это начнут говорить. И поэтому, когда я думал, как это так, когда появится Даджал, да? Аль-Масих Даджал, лжемессия, говорят же, что люди, многие за ним последуют. Я думал, как могут, если мусульмане будут видеть, что у него на лбу будут написаны буквы, там, каф, фа и ра, да? Куфр, или кафар, или куфр. Как, думаю, кафир? Как нужно? Я, конечно, в итоге, когда увидел, как эти убеждения Ташима, и убеждения, вот и манхадж, войны с исламом и мусульманами, как массово распространяется, а это все в основном распространяется посредством финансовых колоссальных вливаний. Они очень большие деньги вкладывают и в книгоиздание, и вот эти социальные сети, и так далее, продвижение своих идей. Я понял, что только человек, который болен этими убеждениями, вот такими, если он себе допускает эту мысль, что он может иметь Бог такие качества, только он может последовать за Даджалом и признать его сначала пророком, потом и Богом, как он себе начнет утверждать, да убережет нас Аллах от этого, и да сохранит Аллах нашу религию и даст нам хидая и хуснуль хатима. Запомните самое главное, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иннама аль-а'малу биль-хаватим». Воистину деяние оценивается по конечному результату. И если, как в другом хадисе сказано, «Ман кана ахиру калямихи ла иляха илля-Аллах дахаля аль-джанна». И тот человек, последними словами которого в этом дуне будет «Ла иляха илля-Аллах», он войдет в рай. И да дарует нам Аллах этот тауфик, окажет содействие и успех, чтобы мы завершили эту жизнь именно с верой в одного Аллаха, не предавая Аллаху за товарищей, не уподобляя его ничему и никому, поскольку Всевышний Аллах в Коране сказал: «Лайса камислихи шай'ун». Нет ничего подобного ему. Баракаллаху фикум, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баракаллах, брат Абу Халим Хаджи, дай Аллах тебе здоровья, счастья,
чтобы ты как можно побольше мог наставить молодежь к истинной религии. Allah razı olsun arkadaşlar. Hadi Abu Halim Hacı aytkandan sonra bir iki zatını esini salıp vereyim. Bu alimni nege çakırgan arkadaşlar? Hadi ayrıca bizim yurttan olsun, başka yurttan cahiller olsun, şolara estaptırmak için, atalarına ait estaptırmak için. Bu Abu Halim'de bayta alim adam arkadaşlar öz zamanına, aldığı zamanı özde ayıp kaldı. Veya ilmi yoklukta, ilmi yetişmeyeliğinden ben de özüne şey oldu elimde. Ulan içine izahını varına gördüm, ulan söyleyen izahını varına gördüm. Hatta bu haberi hani geldiğin çaldı, Madine'ye varken hemen ilmi okumağa değil. Böyle bulutlar değildi, onunla beyine birisi var dedi, mağayette değil. Ben cahil zamanları, prosta hasreti değil, onlar bir görsetip bir klasında, veri o vicdanıma bağlı olan klası var, ilmi alıp şunu okumağa değil. Artık arada zaman geçtiği zamanlar şolar belirgen, şolar ürettiği veri o vicdanı hakkında anlayan zamanlar Allah'a mahtal üretetip yer tavuk olmayını suyunu şu vahabilerin ağına düşmeye Allah-u Teala'nın utanması yarılıyor. Yani ben bunu neye tamam. Hali bizimkiler de şikayet eder. İmpaktli alimlerin aklına düşmeye yüzüye gelir bu eşler arasında. Ola Madine'de Kulanca şeyh aytkanına bayıdır, Fuleyc aytkanına bayıdır. Hani anayma birisi, Fuleyc'in kıyına tohtamın yani söyleyken bir vahabislerin birisi bir yurtlarda konkursta yürüp duran zamanla biz özürlü tanıyan alimlerin kıyına konkurs, Kur'an'ın konkursu yürüyen zamanı şu Fuleyc'de bayıdır, vahabislerin kıyına tohtamları bolğada bayıdır birisi kalmadı. Bizge kardeşler, cahille gaytama, vahabislerin alimle tahturu. Absolutna vahabislerin alimle tahturu. Birisi bilgesi alın, bana atasa yeter. İslam hacimeni ulanım, mavlid okumaya yaramaydı baydı, bir ayda baydı, şunu çık bulamazdı. Kara kadar bu ayetten azat katanlar. Bilgesi alın, yaksaydı zamanla, şurada cahil eşleri böyleydi. Konşurtta muhtaç demeyi şurada başta mavlid okumaya yaramayı, zikrula salmaya yaramayı, ustazlar şeyhler bakmaya yaramayı, dört müş okumaya yaramayı, bir yurtta bazı nasıl dediği zamanında kitapları yoksattır söyleyin. Zikrunuzu kabul etmeyin. Şöyle kanı başlarına arkadaşlar. Aradan zaman gittiği zamanla hani meski şöyle aytağınayım, atalar aytağınayım arkadaşlar. Şu bohtaşta baktan yurt, yaksayla kıyılına. Veya yaksayla ulu yurtta baysa ona kıyılına yurt, kumluklarda bizge geledi arkadaşlar. Ulular aytağ türü, yarlar türü, imamla aytağ türü, imamla kuvalanırlar, neşikte imamla veya ölüne sürüyor, öne gitti. Şöyle ne oldu? Artık tıkınamayan sayalım. Atalar aytağına yurtta kalmıyor. Artık o İslam'a aytmaya da bakmıyor. Aradan zaman gittiği zaman da ben buna yakıt kalmaya alayım. Şu Bohtaş'ta bayıktan yurttan 25'inin olay yaşını öldürdü. Neye? Şolarda başlaydı. Mavlid okumaya yaramayı, zikr etmeye yaramayı, dua etmeye, bulancılar etmeye yaramayı, şolarda söyledi her bir işte onunla. Ullarla itihamlar, ullarla tırnamaydı. Aradan zaman gittiği zaman da 25'inin olay yaşını öldürdü. Onunla kırdan gelene oruslar, erikleri, kabullar, ullu hakimleri olar. Bunu sivile bol, Dağıstan'dan teröristler biz tazaladık baytı, almili olan ikisiyle tuturdu. Ama o yaşlarımız arkadaşlar 25'ten olacak cahil. Ama anlamayı varlığından, özlerine sabiyliğinden, özlerine yaxşılığından, dini köp suymaklığından ters yol getirip, ahıra şu anları ölü getirip kaldı. Elmendige aytamam, ahtalar aytamam bu. Üstüne işleyiz yaşlar. Atçı söz aytmaz, atçı sözün aytamaz. Uruşma tarafta uruşuğuz. Yavuşma tarafta yavuşuğuz. Kucaklama tarafta kucaklarız. Nizat süsü ettiğiz, yaşlarımızın üstüne kontrol ettiğiz. Etmese, kontrol etmese yaramayın arkadaşlar. Bir alimler var söyleyen zamanlar. Hakkını aytmasa yaramay. Alimler bir alimler göre ben tamaşalar bulamam. Tahtına hakkını aytmam. Ölsek öyle kalardı. Kalsak kalardı arkadaşlar. Bizden sonra avletleri çocuğa düşünmeye gerek. Kara bu aytkan zaten. Ne şikayet etsin? Adam aleyhissalatu vesselam şirke düşkünle baytmesi gelir. Kitab-ı Sunna'da baytan kitap var Vahabiler'de. İmam Abu Hanife neçe yerlerde adaşkanla bayt. İmam Abu Hanife hakkını söyleyen çağızakla ben okuyanım internette kitabı kaçırdım. O Vahabiler'de baytan adamlar aytma gazet yok arkadaşlar. Ali Ashab'a neçe yerlerde hata kılgan düşkün, ters yola düşkünle baytmesi gelir. Birbirine yoklara konkursu ettiği zamanda Vahabiler videolarına göre Vahabisilerin kitaplarına ulaşıyor. Kur'an'dan konkursu verdiği zamanda yaşlara savut etti. Karayma onun üstünde bu Al-Bayda Hüseyniye'nin ahtına var. Bizge tarih duyuş o Hüseyniye var. Vaazlar nasihatlerinde bir alimlerine karayımız İbn-i Taymiye rahimahullah, Albani rahimahullah, İbn-i Baz rahimahullah,
Bizge taraktıyız Albani'de, İbn-i Qayyim'lere, Fuleyci'lere taraktıyız, Saset Eski'lere taraktıyız, başkalarına taraktıyız kardeşim. Bizim var, elhamdülillah, alimlerimiz de var. Bilgiler de var. Anlatmak, taraktığını hiçbir zaman anlatıp bolağalar da var arkadaşlar. Ben olmasam bolağaların tavuk da bulan kardeşim. Allah-u Teala bizge verge ilmini. Terine düşüp, dakaz etmeye taraktı, dakaz et bulan. O şey Allah arkadaşlar, atalarda analardı. Ben daha şu masalaya gelmeyeyim mi? Rosta bana tuğla ettiğime kadar İslam'a şu masallarını aldı da başka masallar mesela şöyle götürmediğini söylediği zamanla beni aklına söyleyiyle bana söyleyerek etmiş şu masalı götürdüm buna siz geldi. Adam peygamber'e şıktı bu şıktı ve etkinden sonra danza etti. O şey Allah hakkını yetiştirdim kalmadı sizden estağfurullah oylaşıp ayrı durur. Son özde etip de kaldı cuma namazda son malıdır cahilleştiler. Dinge bakmayakta, imene şu veri birliğine masallar olsun. Şeyhlarla akıyla veri birliğine masalasından sorularınız varmışsa, Abdülhalim Özdeyt'i, Abdülhalim Türinamız kadar, vaprosu veri birliğine vaprosu uribet buyup, yani posu cuma kaldı. Cuma namazı sonunda sorular varmışsa yaşlar bilmeyi süreyle varmış toktağır, buna Allah bize sorulara cevap verir. Ahırda kardeşler mağara etli telegine tebliğde inşallah şundan ilişki olanlar böyle bir masala var arkadaşlar. Ulular siz getiriyor ve cahiller bozkuyum olsun meşte toktamayıp kıraç ağızda ve ithağlar varmışsa meşte kırda toktarsız. İnşallah tebliğde ayıpma süreyle atıp size şunu ayıp Allah bile yetiştirecek. Salatu cenaze namazı var arkadaşlar. Um trozo.